بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 23 کی تلاوت کا خلاصہ۔ پارہ نمبر 23 وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي سے شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ یاسین چل رہی تھی اور حبیب نجار رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ جاری تھا۔ یہ اسی کے تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں پر قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، اس آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ حبیب نجار کو تو ان ظالموں نے شہید کر دیا تھا، جب ان کی شہادت ہو گئی تو اللہ جل شانہ کی طرف سے حبیب بن اسماعیل النجار رحمت اللہ علیہ کو یہ خوشخبری اور بشارت دی گئی کہ آپ خوش ہو جائیں، آپ کو جنت کا داخلہ ملے گا۔ قرآن کریم کی آیت ہے قیل ادخل الجنہ، اسے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ اب کہا گیا یہ تو ماضی کا صیغہ ہے، قیلہ بمانے یقالو کے ہے کہ قیامت کے دن کہا جائے گا، کیونکہ اہل عرب کی ترتیب یہ ہے کہ وہ ماضی کا لفظ بول کے بعض اوقات مضارع اور مضارع کا لفظ بول کے بعض اوقات ماضی کا لفظ مراد لیتے ہیں۔ یہ ان کی کلام کی فصاحت ہے، اسی وجہ سے اس فصاحت کی ترتیب کا لحاظ رکھتے ہوئے آیت کو نازل کیا گیا۔ دوسرا مطلب ساتھ یہ بھی آپ ایڈ کر لیں کہ دیکھیں جنت اور جہنم کے لیے ذیلی جو ترتیب ہے وہ قبر ہے۔ قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے، تو اسی وجہ سے اسے یوں فرمایا گیا گویا اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا گیا۔ اصل قبر سے جنت کا داخلہ جو ہوگا وہ آخرت میں ہوگا۔ اس کے آگے آئیے تو قوم کو سمجھانے کے معاملات کے لیے وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین، اس آیت کے اندر قوم کی سرکشی کو رب کریم نے بیان کیا کہ وہ قوم سرکش ہو گئی، بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، لہذا آسمان سے فرشتے نازل کر کے ان کے ہلاک کرنے کے بجائے ایک چنگھاڑی ان کے لیے کافی سمجھ لی گئی، اور ایک چنگھاڑ کے ذریعے ایک فرشتے کو بھیجا گیا اور اس فرشتے نے چیخ ماری اور پوری بستی کے کلیجے اس وقت جل گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور کلیجے ان کے باہر آ گئے اور یہ بستی برباد ہو گئی۔ اب اس کے بعد اگلے معاملات پہ رب کریم نے جو ذکر فرمایا ہے وَالْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اس کے اندر رب کریم نے قیامت کے دن کے حساب اور کتاب کا معاملہ بیان فرمایا ہے، یعنی قیامت کے دن حساب و کتاب کے اوپر بندے کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی۔ مہر لگانے کا مطلب ہے منہ اللہ کی مرضی کے معاملات میں بالکل پابند ہے، منہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولے گا، حق اور سچ کی بات کرے گا تو ٹھیک، ورنہ اس کے منہ کو بند کر دیا جائے گا۔ ہاتھ کلام کریں گے، پاؤں کلام کریں گے کہ اس کا معاملہ کیا تھا، تو یہ سارے اعمال اور ان کے معاملات پر اس طرح چلائیں گے۔ آگے مشرکین کی تردید کی ہے رب کریم نے وما علمنا الشعر وما ينبغي لنا میں یہ فرمایا کہ ہم نے شعر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سکھائے، اور نہ یہ پیغمبر کی شان کے لائق ہے اور نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے مطابق ہے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ یہ اسی لیے کہ کفار کہتے تھے کہ قرآن ایک شاعر کا کلام ہے اور شاعری پر مشتمل ہے۔ رب کریم نے اس کی تردید فرمائی کہ شاعری ہم نے پیغمبر کو نہیں سکھائی، تو پھر شاعری کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہ رب کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، تمہاری سوچ جو ہے وہ خیالی ہے، فرضی ہے، منفی ہے، بالکل غلط ہے، تو رب کریم نے اس کی تردید فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اس سورت کو ختم کیا گیا تو آخر میں اولم یرل انسان کی آیت میں مشرکین کی بے وقوفی کو، ان کے اسٹوپڈ پرسن ہونے کو اور ان کے بے وقوف اور حماقت والے معاملے کو بیان کیا گیا۔ مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا جس کا نام ہے آس بن وائل، یہ ایک مشرک تھا، اس نے بوسیدہ ہڈی، ایک مرے ہوئے آدمی کی ہڈی وہ ایک جگہ سے اٹھا کے آیا اور اس ہڈی کو کھٹکھٹانے لگا اور کہنے لگا یہ جو ہڈیاں ہم قبر میں یوں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، کیا اس کے بعد بھی اللہ پاک ہمیں زندہ کرے گا اور ہماری پیدائش اور یہ اور وہ ہوگی؟ تو اس بات پر قرآن کریم نے یہ آیت اتاری اور اللہ نے فرمایا کہ اسے بھول گیا ہے کہ ہم نے اسے ایک پانی کی بوند سے پیدا کیا ہے، اس کو اپنی پیدائش کے معاملات دیکھنے چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے درخت کے سبزی کے اندر سے، سبز درخت کے اندر سے ایک آگ نکلنے کی بات، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملنے کا معاملہ ہے جیسے آپ پڑھ چکے ہیں اور مزید آگے بھی آئے گا، تو اس کی بات ارشاد فرمائی کہ سبز درختوں سے آگ کو رب پیدا کر سکتا ہے، تو بوسیدہ ہڈی سے دوبارہ پیدا کرنا یہ رب کریم کی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے تو اس وقت آپ کو پیدا کیا تھا جب تم پانی کی بوند تھے اور تمہارے یہاں ہڈی بھی نہیں تھی۔ تو یہ کہہ کر سورۃ یاسین کو تقریباً یہاں ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد آگے سورۃ الصافات ہے، سورۃ الصافات والصافات، یہ فرشتوں کے نام کے معاملات کے ساتھ ابتدا میں اس کی مناسبت میں نام رکھ دیا گیا ہے۔ یہ مشرکین مکہ کی ایک غلیظ عقیدے کی تردید ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کو کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں جو فرشتے ہیں، تو رب کریم نے ان کی بات کی تردید نازل فرمائی اور فرشتوں کی قسم کھا کر، 3 قسمیں کھا کر
रब करीम ने इस बात की इरशाद फरमाया कि फरिश्ते वो हैं जो सफ पर सफ ठहरते हैं, फरिश्ते वो हैं जो डांट निपट करते हैं उन शयातीन को जो ऊपर चढ़ के आसमान पे आके उनकी बातों सुनने के मामलात करते हैं। कसम उन फरिश्तों की जो तिलावत करते हैं जिक्र इलाही। ये बात फरमाकर रब करीम ने माबूद बरहक होने की बात फरमाई कि अल्लाह जल्ल शानहू को किसी किस्म की इनकी औलाद की और फरिश्तों को बेटियां बेटे रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद उलाइक लहुम की आयात में अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने अहले जन्नत का जिक्र किया है। अहले जन्नत को रिज्क मिलेगा, उनका रिज्क बहुत जबरदस्त किस्म का होगा, शायबा भी नहीं होगा कि ऐसा रिज्क है या हमेशा है। आज आप सुन भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, समझ सकते हो कि जन्नत के मामलात की आवाज कैसी है। इसलिए इस रिज्क के मामलात को समझो, कितना बेहतर रिज्क होगा। तख्तों पर बैठे होंगे, जो है ना क्या कहते हैं, कुर्सियों पर बैठे होंगे जन्नती, एक दूसरे के मामले में बैठकर गुफ्तगू करेंगे, एक अदब का, एक माहौल का, एक सुरूर का, एक तरतीब का मामला होगा। यह जिक्र फरमाया। फिर अहले जहन्नम का जिक्र फरमाया कि अहले दोज़ख के मामलात क्या होंगे। रब करीम की आदत है मानने वालों ना मानने वालों वहां पर दोनों का जिक्र फरमाते हैं। तो यहाँ ना मानने वालों को जिक्र फरमाया कि इन्हें तो ज़ुक्कूम मिलेगा। ज़ुक्कूम जहन्नम का एक दरख्त है, इंतहाई बदबूदार है, कड़वा है, करीउल मंजर है, बिल्कुल बदसूरत खुराक है। ये इन जालिमों को दी जाएगी और इनके लिए ये चीज ऐसे होगी गोया शैतान का सर है इनके लिए। ये बयान किया गया। फिर आगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के किस्से को रब करीम ने बयान फरमाया और ये कई आयात पे हजरत नूह अलैहिस्सलाम हो गए, हजरत इब्राहिम हो गए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून, हजरत लूत, हजरत यूनुस अलैहिमुस्सलावातु वस्सलाम के किस्स को, वाक़यात को, तज़किरों को अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। नूह अलैहिस्सलाम के लिए जिक्र फरमाया कि उन्होंने दुआ मांगी, अल्लाह ताला जल्ल शानहू उनकी दुआ को कबूल किया। नूह अलैहिस्सलाम के मुसलमान घर वालों को रब ने दर्दनाक अज़ाब से बचा लिया। बाकी लोग खत्म हो गए, नस्ल इंसानी चली गई। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, हाम था, साम था और याफिस था। इनसे पूरी नस्ल चली और पूरी तरतीब चली। तो यूं बयान फरमाया आगे, व इन्ना मिन शिय्अती इब्राहिम कहकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गिरोह अंबिया में से होने की बात फरमाई कि गिरोह अंबिया का मामला था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कौम ने कहा आप हमारे साथ मेले पे चले, उन्होंने फरमाया बीमार हूं। मतलब तो यही है कि मुशरिकीन के शिर्क की वजह से ज़ाहिरी बात है आला ईमान के हामिल नबी को एक तकलीफ होती हो तो ये एक बीमारी है। तो उन्होंने फरमाया मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हूं। मुशरिकीन की तरदीद फरमाई, मुशरिकीन के सारे मामलात बताए, कुफ्र और शिर्क के मामलात को रब करीम ने जिक्र फरमाया। फिर इनके बुतों के तोड़ने की बात, फिर अपने बुतों की बेबसी इनको पता चल जाए कि देखो सारे बुत टूट गए हैं, ये किस मामले में, देखो कि तुम्हारे बुत तुम्हारी हिफाजत कैसे करेंगे, ये अपनी हिफाजत नहीं करते। ये पूरा इसका जिक्र फरमाया। फिर आगे कामयाबी फरमाई, कामयाबी का इम्तिहान बताया। वो क्या है, रब करीम ने यहाँ एक बात फरमाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इम्तिहान की और कामयाबी की कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा मैं अपने बेटे को ज़बह कर रहा हूँ। वह बेटे को बताया, बेटे ने रब करीम के हुक्म से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अर्ज किया अब्बा आप अल्लाह के हुक्म को पूरा करें। तो सवाल उठता है, इब्राहिम फरमाते हैं मैंने ख्वाब देखा, बेटा कहते हैं अल्लाह के हुक्म को पूरा करें। तो ये ख्वाब अल्लाह का हुक्म कैसे बना? तो इसका एक ही जवाब है कि नबी की नींद जो है वो नबी की आंख पे होती है, दिल जागता है। दिल जागने की वजह से नींद में नबी का ख्वाब नहीं होता, वो अल्लाह की वही भी होता है। इसीलिए अल्लाह की वही अल्लाह का हुक्म था। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के हुक्म को पूरा करें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कामयाब हो गए, फिर अल्लाह के हुक्म को पूरा किया। बेटे की गर्दन पे छुरी रखी तो अल्लाह ताला जल्ल शान ने उसकी जगह एक मेंढे को रख दिया, एक बकरे को रख दिया, वो ज़बह हो गया। जब वो ज़बह हो गया तो सुन्नत इब्राहिमी करार पाई जो आज तक चल रही है। इसके साथ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के किस्से को रब करीम ने बयान फरमाया है, व इन्न यूनुस लमिनल मुरसलीन फरमाकर रब करीम ने जो बात इरशाद फरमाई है वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा है। सूरत यूनुस में तफसीली गुजर चुका है। मैं सिर्फ आपके सामने इस बारे में थोड़ा सा चंद इशारे देते हुए कहता हूँ। उन्होंने अपनी कौम को बताया कि तुम्हारे ऊपर अजाब आएगा। वो अल्लाह जल्ल शानू की अजाब की बात करके तशरीफ ले गए। जब चले गए तो कौम पीछे रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, औजारी करने लगी, माफी मांगने लगी। रब करीम ने उन पर अजाब को टाल दिया और ये वहां से तशरीफ ले गए। अभी अल्लाह का हुक्म नहीं आया था कि आप जाइए, ये उनसे पहले तशरीफ ले गए। इसका माना नाफरमानी नहीं है नऊजुबिल्लाह नबी की, इसका माना मना भी तो नहीं था ना, तो उससे पहले तशरीफ ले गए। तो वो एक आजमाइश का मामला नबी के लिए हुआ। वो कश्ती में थे, कश्ती में कूड़ा डाला गया, फिर उन्होंने उनको दरिया में डाला गया तो वहां एक मछली ने संभाला, फिर कुछ अरसे के बाद मछली ने बाहर उगल दिया, फिर ऊपर जो है ना क्या कहते हैं एक वो रखा गया रब करीम की तरफ से एक दरख्त के मामलात, और यूं ये सारी तरतीब बताई गई। ये कोई इस्मत अंबिया के खिलाफ नहीं है। ये जो तरतीब है किसी की अकल में नहीं आती तो इसको समझ ले तो मामला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस पर मैं तफसीली कलाम पहले भी कर चुका हूं। इससे आगे आइए तो मुशरिकीन की तरदीद के लिए रब करीम ने जो आयात
उतारी हैं। ये शुरू सूरत में भी इसका खुलासा हुआ, यहाँ भी रब करीम ने फरमाया मुशरिकीन की तरदीद की। ये कैसा इंसाफ है मुशरिको, तुम्हारी बेटी पैदा हो तो तुम्हारे मुंह काले हो जाते हैं, तुम कहते हो हम बेटी के बाप बन गए, तुम्हें अपने लिए बेटी पसंद नहीं है, तुम रब करीम के लिए बेटियों की बात कर रहे हो, यार कैसी बात कर रहे हो। यानी इस अंदाज में मुशरिकीन को समझाने की तरतीब ये बयान फरमा दी है कि आप गलत कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप अल्लाह ताला के ऊपर इल्जाम आयद कर रहे हैं, रब करीम पर इल्जाम आयद करेंगे तो इस तरह आपकी जिंदगी लानती जिंदगी कहलाएगी। उसके आगे सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, इन आयत के साथ सूरत वस्साफात को खत्म किया है। इस आयत में भी मुशरिकीन की तरदीद, मुनकरीन की तरदीद बताई है कि जो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां समझते हैं, अंबिया कराम का जिक्र करते हुए फिर तमाम अंबिया के लिए सलाम की बात की है, वह सलामुन अलल मुरसलीन कहकर अल्लाह ताला ने यूं बताया। और मुशरिक लोग तो शिर्क का इर्तिकाब करते हैं और मुसलमान अल्लाह की तारीफ में करते हैं, तो वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहकर रब करीम ने यहाँ मुसलमानों के लिए उनकी सही तरतीब की बात इरशाद फरमाई। उससे आगे 23वें पारे के अंदर सूरत उस्साद है। ये जो सूरत उस्साद है इसकी इब्तिदा लफ्ज़ साद से हुई है, इसीलिए इसका नाम भी सूरत साद रख दिया गया। इसमें रब करीम ने इनको एक बात इरशाद फरमाई है, वो ये थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन से मुज़ाकरात फरमाए और मुशरिकीन से एक बात फरमाई कि देखो मैं नबी हूं, अल्लाह की तरफ के से तुम्हारे लिए नुमाइंदा बना के भेजा गया हूं, तुम नबुव्वत के मामलात को भी पास से खातिर नहीं रख रहे, एक अल्लाह के नुमाइंदे की तरतीब भी तुम्हारे यहाँ नहीं है, तो मैं तुम्हारा रिश्तेदार भी तो हूं, तुम्हारी हमारी कौम है, कुरैश एक है, हम अरब लोग हैं, कौमियत का लिहाज रख लो, अपनी रिश्तेदारी का लिहाज रख लो, लिहाजा मेरे साथ बैठकर आप गुफ्तगू करो, मैं आपको कलमा तौहीद की बात करता हूं, तुम्हें इस तरह समझाता हूं, पूरा अरब और अजम की तरतीब तुम्हारे सामने सारी बात फरमाई, पर मुशरिकीन ने इस पर किसी किस्म की कोई बात नहीं मानी और वो वहां से चले गए। इस पर सूरत साद नाजिल हुई है। तो ये बताया गया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आजमाइश के मुतालिक यहाँ कुरान करीम की आयत नाजिल हुई है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से एक काम हो गया, उसके जवाब में रब करीम ने उस बात से समझाने के लिए कि ये काम ऐसे नहीं है ऐसे है, ये बात समझाने के लिए अल्लाह ताला ने दो बंदों को भेजा जो दीवार फलांग कर इनके पास आए। उस वक्त दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी इबादतगाह में बैठे हैं, उन्होंने आकर अपने झगड़े का मुकदमा पेश कर दिया कि जी आप हमारे झगड़े का मामला साफ फरमा दे। दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनका फैसला फरमाया। फिर अचानक ही ख्याल आया रब करीम की तरफ से कि तो मेरा तो इम्तिहान था, तो अल्लाह जल्ला शानू से फौरन सज्जे में गिर गए और रब करीम से मांगा कि अल्लाह मुझे इम्तिहान में कामयाब फरमा। ये इसको अल्लाह ताला जल्ला शानू ने जिक्र फरमाया। उसके आगे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद के बेटे हैं, उनके मुतालिक रब करीम ने बात फरमाई कि इनने उम्दा घोड़े पाले थे, बेहतरीन घोड़े थे जो जिहाद के लिए इनकी सवारी के काम आते थे, जिहाद का एक आला इस्तेमाल होता था। लेकिन एक दिन अपने घोड़ों में इतने मसरूफ हो गए कि नमाज असर का वक्त था, वो नमाज असर कज़ा हो गई, तो इन्हें बहुत अफसोस हुआ, तो उन घोड़ों को दोबारा मंगवाया और सब अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिए और फिर उनकी हुकूमत का जिक्र किया, परिंदों का जिक्र किया, इनकी सल्तनत का जिक्र किया। तो यहाँ ये बात इरशाद फरमाई। इससे आगे हजरत अयूब अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर है। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक नबी हैं, इन्हें एक बीमारी लायक हुई, बीमार हो गए, फिर अल्लाह जल्ल शअनुहु ने शिफा अता फरमाई। मुझे रब करीम का मेरे ऊपर करम है, फजल है, मैंने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की दोनों कब्रों पे हाजिरी दी है। आपके जहन में सवाल आएगा कि दोनों कब्रों से क्या मुराद है? दोनों कब्रों से मुराद ये है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के नाम से दो कब्रें मंसूब हैं। एक कब्र जो है वो ओमान में है, ये ओमान का जो सूबा एक शहर है सलाला, पहले यमन का हिस्सा था, बाद में यहाँ बना, तो सलाला के अंदर भी उनकी एक कब्र मुबारक मौजूद है। और एक इनकी कब्र मुबारक जो है वो तुर्की के अंदर है, उर्फा शहर के अंदर, उसे शानुल उर्फा कहते हैं, उर्फा शरीफ कह के तुर्की के लोग उसकी बहुत कदर करते हैं। मैंने इन दोनों जगह हाजिरी अल्हम्दुलिल्लाह दी है। हजरत कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजल रहमान दामत बरकातुहू ने मुझे एक मरतबा फरमाया था कि आप तुर्की में फातिहा पढ़ के आए हैं, मैं तो ओमान गया हूँ, सलाला मैंने अय्यूब अलैहिस्सलाम का फातिहा पढ़ा है, वहां भी है, तो आप उधर भी जाएं। तो रब करीम मुझे उधर भी ले गए, अल्लाह ताला का करम और फजल है। बहरहाल रब करीम इस बात को कबूल फरमाए। उनका जिक्र फरमाया कि वो बीमार थे, तो उनने फिर एक जगह जमीन पर पांव मारा, उनके पांव मारने से चश्मा जारी हुआ, पानी मिला, पानी जब निकला तो उससे नहाए और उनको सेहत मिल गई। बीमारी के दिनों की बात है, शैतान हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी से आकर मिला और एक अजीब शक्ल में आकर मिला और कहने लगा जी मैं हकीम हूँ, तबीब हूँ, डॉक्टर हूँ, सर्जन हूँ, मैं इलाज करना चाहता हूँ। इस तरह आकर मिला। हजरत सैयदा राहिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा इनका नाम है, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनकी कब्र पे भी फातिहा पढ़ी है। तो हजरत राहिमा से मिला और उन्होंने कहने लगा मैं आपके मियाँ का इलाज कर देता हूँ, बस चीज़ ये है कि जिस वक्त वो ठीक हो जाए ना तो वो ये कहेंगे
کہ اس طبیب کی وجہ سے مجھے صحت ملی ہے، یعنی اللہ کی طرف اپنی شفا کی نسبت نہیں کریں گے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو آ کر ان کی بیوی نے بات سنائی تو بیوی پر وہ غصہ ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے، یہ تو عجیب معاملہ ہے۔ پھر غصے میں حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی، اچھا اگر میں ٹھیک ہو گیا نا میں تمہیں 100 چھڑیاں ماروں گا، یہ قسم کھا کر بات فرمائی۔ اللہ جل شانہ کرم، جب وہ ٹھیک ہو گئے، صحت یاب ہو گئے، تو پریشان ہوئے کہ جی میں قسم کیسے پوری کروں۔ اب وفادار بیوی کو تکلیف بھی نہیں دینی اور تکلیف نہیں دینی تو قسم ٹوٹتی ہے، اب کیا کریں؟ تو پھر رب کریم نے ان کے لیے حل فرمایا کہ آپ چھوٹی چھوٹی تیلیوں کو اور چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اکٹھی کر لیں، 100 اکٹھی کر لیں اور ایک ہی مرتبہ ماریں تو بس وہ قسم بھی پوری ہو جائے گی اور معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سورۃ صاد ہے، اس کو اللہ جل شانہ نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ اس کے آگے سورۃ زمر ہے، زمر کہتے ہیں گروہ کو، تو اس گروہ کو یہاں پر ذکر کیا گیا، گروہ کی باتوں کو۔ تو یہاں سب سے پہلے اللہ جل شانہ نے مشرکین کے غلط عقیدے کی تردید بیان کی ہے کہ مشرکین کائنات بنانے میں کسی اور کو رب کا شریک مانتے ہیں، حالانکہ اللہ ہے، تنہا ہے جس نے اس کائنات کو وجود دیا ہے۔ یہ رب کریم کا کام ہے، تمہیں خالصتاً اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، کسی اور کے معاملات نہیں کرنے چاہیے۔ تم اللہ کے سامنے یہ کیا، یعنی اس طرح کی بات کہہ کر انہیں غیرت دلائی گئی، سمجھایا گیا تم کیا معاملات کو دیکھ رہے ہو۔ تو یہ چیز ہے۔ اس کے آگے اسلام کے لیے شرح صدر کے بارے میں قرآن کریم کی ان آیات کہ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اس پہ سمجھایا گیا کہ شرح صدر کیسے ہوتا ہے۔ شرح صدر کا معنی یہ ہے کہ جس آدمی کو رب کریم اتنی توفیق دیں کہ دین اسلام کے مسائل سمجھ آ جائیں، عقائد سمجھ آ جائیں، اسلام کی حقیقت اس کے سامنے کھل کے آ جائے، تو اس کے لیے شرح صدر ہے۔ اس کو رب کریم وسیع القلبی عطا فرماتے ہیں، احکام شریعت سمجھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو ایسے آدمی کے لیے بتایا کہ صحابہ کرام نے پوچھا اس کی نشانی کیا ہوگی؟ فرمایا جنت کی طرف انسان کا رجوع ہوتا ہے، دنیا کے دھوکے سے بچتا ہے، موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے۔ تو یہ بیان کیا گیا۔ اس کی اگلی آیت میں ضرب اللہ کے اندر موحد کی اور مشرک کی مثال دی گئی۔ فرمایا ایک غلام ہو، کئی آقاؤں کا غلام ہو، ایک کا کہنا مانے گا، سب کا کہنا مانے گا، بیچارہ تقسیم ہو جائے گا کہ میں کس کی مانوں کس کی نہ مانوں۔ مشرک کی مثال بھی ایسی ہے، اس کے سامنے بھی سجدہ، اس کے سامنے بھی سجدہ، اس کے سامنے بھی سجدہ۔ سب مشرکین کے معاملات ایسے ہیں کہ بتوں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور موحد توحید کا ماننے والا وہ فقط اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ اس کی وجہ کہ اس کو در در کے جھکنے کی ذلت سے بچا لیا جاتا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں وہ در در ہی نہیں ہے جس جگہ سر نہ جھکے، اور جہاں سر جھک جائے وہ یقیناً دربار خداوندی ہوتا ہے۔ تبھی بتایا گیا، اسی لیے مشرک اور مومن کے معاملات کو الگ الگ کیا گیا کہ مشرک کا معاملہ جو ہے وہ الگ ہے، مسلمان موحد کا معاملہ جو ہے وہ اطاعت کا اور یکسوئی کا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں 23واں پارہ ختم ہو گیا ہے، آگے 24واں پارہ ہے، انشاءاللہ تعالی اس کے بعد وہاں پہ چلتے ہیں۔ جزاکم اللہ تعالی۔